نماز ظہر پڑھنے کے فوراً بعد ایک ایسی تسبیح آپ کو پڑھنی ہے جس کو پڑھنے سے غیب سے 700 کروڑ آپ تک پہنچ جائیں گے۔ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، اس سورت سے اللہ پاک کو اتنی محبت ہے، یہ سورت اللہ کو اتنی عزیز ہے اور یہ سورت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی، جو میری بہن ظہر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج اس سورت کو ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے معجزات۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے فوراً آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت خود کرنے کا عہد کیا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ باقی جو 3 کتابیں ہیں ان میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں بیٹے عطا کر دوں، جسے چاہوں بیٹیاں عطا کر دوں، جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں، جسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں، جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلیل کر دوں، جس کو چاہوں رزق کھول دوں، جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ تو ناظرین، یہ میرے اللہ نے قرآن میں واضح آیتوں میں بتا دیا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک جو آیت ہے، ایک ایک جو زبردست زیر ہے، پیش ہے، وہ حق ہے، سچ ہے، اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو حاصل نہ ہوگی اور دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت کا وظیفہ ہے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس سورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، اس کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم ترین چیز ہے ناظرین، اور آج کے اس جدید دور میں، آج کے اس مادی دور میں سمجھتا ہوں خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا ذاتی گھر ہے، تو جن کا نہیں ہے آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا، کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت ہی بڑی پریشانی ہے۔ ناظرین، ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ سامان اپنا نکال دو، اور کیونکہ ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کو آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں آتی اور اپنا جو اس کا دل ہے اس کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور ہر سال یہ فکر ہمیں ستاتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے، اور گھر کی جو منتقلی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے ناظرین۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے
महंगे तरीन हस्पतालों में अपना इलाज करवा सकेंगे, आप अच्छा और मेयारी खाना खा सकेंगे, अच्छे घर में रह सकेंगे, अच्छा लिबास पहन सकेंगे, और आपका जो एक जाती जो शानदार सवारी है, आपको एक अच्छी गाड़ी मिलेगी, कारोबार में इतनी बरकत होगी कि आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे। नाजरीन, अब वो वजीफे का तरीका बताने से पहले आप तमाम सीने सुनने वालों से गुजारिश है, हमने एक सिलसिला आगाज किया है दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में। अगर आप भी अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद ज़रूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा बन जाए, ताकि हमारे जो बताए गए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी ज़िंदगी को आसान बना सकें। नाजरीन, हमने इस दुनिया को अव्वलीन तरजीह दे दी है और दीन को हमने पीछे छोड़ दिया है, और यही हमारे ज़वाल की एक बहुत बड़ी वजह है। हमारी नाकामी की एक बड़ी वजह ये भी है कि हमने अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता छोड़ दिया है और दुनिया के पीछे ऐसे भाग रहे हैं, ना फर्ज नमाज की फिक्र है, ना तिलावत कुरान की फिक्र है, ना सदका और खैरात की फिक्र है। हम सुस्ताई हैं और बाद में परेशान रहते हैं और इधर उधर हम फिर सड़ते फिरते रहते हैं कि हमें ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारी तो जिंदगी दुश्वार हो रही है। तो नाजरीन, इस मुश्किल वक्त से निकाल कर एक रास्ता आपको बता रहा हूँ, अल्लाह की कसम, अगर आपने अमल कर लिया सारी जिंदगी आप इस बंदा नाचीज को दुआ देंगे। इस वजीफे को आप एक मरतबा कर लें, सारी जिंदगी में आपको एक मरतबा इस अमल को करना है। मुख्तसर सा एक अमल है, और जो लोग रोज जोहर की नमाज के बाद इस सूरत को पढ़कर, यानी फर्ज नमाज पढ़ने के फौरन बाद, हाथ उठाने से पहले, दुआ मांगने से पहले, और वो इस सूरत को एक मरतबा पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह उनसे ऐसी ऐसी गैबी मदद की करता है कि आज अगर आपको मैं इनके नाम गिनवाना शुरू कर दूं और जो मोजज़ात मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, जो वाक़यात मैंने सुने हैं, आपको मैं बताना शुरू कर दूं तो वक्त की कमी की वजह से आपको नहीं बता सकूंगा और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। नाजरीन, मुख्तसर बात यह है कि आपने सिर्फ इस वजीफे को अपने हाथ में करना है, अपने सीने से लगा लेना है। कुरान मजीद की एक सूरत का वजीफा है, जोहर की नमाज के बाद आपने करना है ये कि ये सबसे पहले तो आपने जो आप जोहर की नमाज अदा कर लें, उसकी एक और शर्त यह है कि जो भी मर्द हजरात हैं उनको ये करना है कि हर नमाज बाजमात अदा करनी है। वो बाजमात नमाज अदा करने की एक वजह यह है कि इस वजीफे का असर तभी होगा जब आप बाजमात नमाज अदा करेंगे, और ख़वातीन इस वजीफे को घर में कर सकती हैं, इनके लिए कोई इसमें पाबंदी नहीं है। लेकिन मर्दों, क्योंकि हमारे जो एक और कोताही है आजकल माशरे में जो देख रही है, वो ये कि जो मर्द हजरात हैं वो ज़्यादातर इनकी ये कोताही है और सुस्ती की वजह से मस्जिद की तरफ नहीं जाते। अब इस अमल को करने से पहले आप जो मर्द हजरात हैं उन्होंने ये कोशिश करनी है कि 5 वक्त की जो नमाज है वो बाजमात अदा करनी है, और जोहर की नमाज के बाद आप इस सूरत को पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह इसके असरात और फ़ायदे और बरकतें आप अपनी आंखों से देखना शुरू कर देंगे। तो जब आपने जोहर की नमाज बाजमात अदा करनी है तो उसके बाद एक दुआ होती है। नाजरीन, जो फर्ज नमाज के बाद बाजमात नमाज अदा होती है तो सब हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं, वो दुआ आपने मांगनी है। उसके बाद आपने ये अमल करना है और फिर आपने अपनी जो एक जाती दुआ है उसके लिए हाथ उठाने हैं। अमल का तरीक़ेकार मुलाहिजा कर लें। सबसे पहले आप लोगों ने अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 3 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। जितनी ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं उतनी ज़्यादा नबी पाक की ज़ात पे दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, और दरमियान में सर पे हाथ रखें, सीधा हाथ सर पे रखें, और उसके बाद 133 मरतबा या रज़्ज़ाक़ू पढ़ें। 133 मरतबा या रज़्ज़ाक़ू और 133 मरतबा या वहाबू, इनको अलग अलग पढ़ना है।
اکٹھا نہیں پڑھنا، الگ الگ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، جو میں آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں نا، یقین کریں یہ وہ کنجیاں ہیں کہ آپ لوگ، میں بس بیان ہی نہیں کر سکتا اس کے بارے میں کہ کتنا طاقتور عمل ہے۔ بس لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ اس عمل کو انتہائی دل جمی کے ساتھ کریں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگ اور اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔